कोरोना कारण सरकार वालों लगाए गए लॉकडाउन कारण होटल इंडस्ट्री भी काफी प्रभावित हुई है। अर्थव्यवस्था की गल करिए तो टूरिज्म और होटल इंडस्ट्री का इस विच वडमूला योगदान है। हुण जद कि सरकार वालों हौली हौली सारे अदारे खोले जा रहे हैं तो उत्थे ही होटल इंडस्ट्री नूं भी उम्मीद की किरण नजर आ रही है। द स्टैंडर्ड न्यूज़ की टीम ने हुशियारपुर शहर के ਵੱਖ-ਵੱਖ होटल मालिकां नाल गल करके उन्हां दे विचार जाने ते सरकार तो ਉਹ की मंग करते हैं इस बारे भी गल की। पेश है हरपाल लाडा दे नाल कैमरामैन जतिंदर प्रिंस की रिपोर्ट। हुण साडे नाल मौजूद ने श्याम सुंदर शर्मा जी जो 20 साल तो होटल इंडस्ट्री विच ने ते होटल रिसोर्ट एसोसीएशन हुशियारपुर पंजाब के जिहड़े प्रधान भी ने इत्थे इन्हां नाल असीं गलबात करते हैं। हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सर, कोरोना महामारी दौरान जिहड़ा हर वर्ग ते जिहड़ा असर पिया आ ते होटल इंडस्ट्री उत्ते भी इहदा एक बहुत वड्डा असर पिया, की कहोगे इहदे बारे तुसीं? साडे होटल 1.5 साल तो बंद पे है। स्टाफ 75% चले गया। टैक्स उन्ने ही है गौरमेंट दे। बिजली दे बिल, प्रॉपर्टी टैक्स, हाउस टैक्स, ये सारे सानू अदा करने पैंदे आ, GST वगैरह। तो स्टाफ दियां सैलरियां भी देनियां पैंदियां। कारोबार बिल्कुल नहीं होया। बैंकां ने अपने ब्याज पूरे लए आ, किश्तां पूरियां लईआं ते असीं हले बर्बादी दे किनारे बैठे हैं। असी प्रधानमंत्री साहब नूं भी चिट्ठी लिखी है भी साडी कोई सुनाई होवे, सानू सस्ती बिजली दित्ती जावे, सस्ते ब्याज ते पैसा दिता जावे तां कि असी रिवाइव कर सकीए। सिनेमा 1.5 साल तो बंद है। मेरा एक रिजॉर्ट है विंडसर मैनर, वो 1.5 साल तो कोई ब्याह नहीं होया। उल्टा असी लोगों के रिफंड किए जिहड़े एडवांस आए थे। साडे मेनटेनेंस चार्ज जिहड़े आ वो भी एक होटल का घट्टो घट्ट भी 2 तो 3 लाख रुपये महीना सानू देना पैंदा मेनटेनेंस लई। ते जिहड़े रकमां दे ब्याज आ बैंकां तो किसी ने 4 करोड़ लिया, किसी ने 5 करोड़ लिया, उहदा 5 लाख रुपया महीना अंदाज़ा ब्याज देना पैंदा। ते असीं इसलिए बहुत मतलब अंतम स्टेज ते जा रहे हैं। गौरमेंट नूं चाहिए भी सानू कोई ऑक्सीजन देवे जिस नाल असीं मुड़ के रिवाइव कर सकीए और लोकां नूं एम्पलॉयमेंट दे सकीए। हजे ताईं भी जे साडा मतलब होटल रीस्टार्ट भी होंदे आ ते लोकां दी पेइंग कैपेसिटी नहीं होटल च आउण दी। लोकां को पैसा नहीं हैगा। पैसा होऊगा तो होटल च खाना खाण आउणगे। ये साल एक होर लग जाना इनू मुड़ के उस लैवल च लियाउण लई। इस करके जिहड़ा अगला आने वाला पीरियड आ उहदे लई सानू गौरमेंट तो टैक्स रिबेट चाहिए आ और इंटरस्ट विच रियायत चाहिए है। सर जे गल की जाए तो जिहड़ा काफ़ी बिजनेस इदां दे आ जां काफ़ी वर्ग इदां दे आ जिन्हां नूं सरकार वल्लों राहत दित्ती गई है जां कुछ ना कुछ पैकेज दिता गया उन्हां नूं, कि होटल इंडस्ट्री नूं कोई ना कोई पैकेज दिता गया? सानू किसी भी होटल वाले नूं 1 रुपया भी सानू रियायत नहीं दित्ती गई। उल्टा सानू सवेर तो लग के शाम ताईं लॉकडाउन का सारा कभी कर्फ्यू दे विच बंद। तो जिहड़ा साडा पक्का स्टाफ आ उन्होंने तो असीं सैलरी देनी ही पैनी है क्योंकि उन्हां नाल असीं पिछले 20-20 साल तो जुड़े हुए हैं। तो हुशियारपुर दे विच मैं पहला आदमी आ जिन्हें होटल इंडस्ट्री शुरू की सी। बाकी मेरे बाद सारे होटल आए। सर 20 सालों के विच कभी इन्ना मुश्किल समा देखने को मिलिया जां जिहड़ा हुणे मुश्किल समा इहनूं किद्दां मैनेज करना पै रिहा? देखो मैं पिछले 20 सालों चों 18 सालों च पैसे कमा के ये 2-3 यूनिट लगाए, बड़ा अच्छा पीरियड देखिया। हुण इसलिए मेरा बहुत बुरा हाल है। इट इज़ वैरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव। तो सर की आपां प्रशासन तो या सरकार तो की मंग करते हैं क्योंकि होटल इंडस्ट्री नूं हुण तक ना कोई राहत पैकेज दिता गया ना कोई रिलैक्सेशन दी गई है। असीं जिहड़े बैंकों तो लोन लए आ उहदे कम से कम 1 साल दे साडे ब्याज ही माफ़ हो जाण। हाँ जी, सानू सस्ती बिजली मिल जाए तां कि असीं इस यूनिट नूं चला सकीए। टैक्स प्रॉपर्टी टैक्स जिहड़े एक्साइज ड्यूटी आ GST आ वो साल ਲਈ सानू माफ़ करती जाए। सानू माफ़ करूगे असीं गाहां गाहकां नूं माफ़ करांगे तो मुल्क मतलब कस्टमर साडे ते खुश होकर दोबारा आऊगा। सानू दोबारा रिवाइव करन लई साडे होटल खोलण लई गौरमेंट अपनियां बंदिशां नूं हटा लवे तो जल्दी तो जल्दी असीं होटल स्टार्ट करिए और तो असीं अपने जिहड़े साडे खर्चे आ मंथली जिद्दां साडे अकाउंट NPA ना होण सानू ब्याज च रिलैक्सेशन दित्ती जावे तां कि असीं स्टाफ नूं मेनटेन कर सकीए। हाँ जी सर, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। सर की शुभ नाम जी अपना? शालू गुप्ता।
ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਆਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਿਆ ਆ ਉਹ ਪਿਆ ਹੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕੀ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਸਵਾ ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਾਂ ਰੂਮਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀ ਰੂਮ ਓਕੂਪੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਅਲਾਊਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਟੇਕ ਅਵੇ ਹੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੇਕ ਅਵੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਹੈ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੇਕ ਅਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਫ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਮੈਨੇਜ ਹੋ ਰਹੇ ਫਿਰ? ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤਾਂ ਜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਕਹਿ ਲਓ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਟਾਫ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬੇਅਰ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਾਸ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਔਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਉਹ 50% ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ ਹੋਟਲ। ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 50% ਨਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੰਮ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ ਸਿਰਫ 20 ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚੱਲਣ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕੰਮ ਹੈ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਟਾਈਮ ਜੇ 6-7 ਵਜੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਆਵਾਜਾਈ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 50% ਕਪੈਸਿਟੀ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਆਲਮੋਸਟ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਲਦੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੋਟਲਸ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਬੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੋ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ। ਜੀ ਸਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਰ, ਕੀ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਹਿਤ ਮੇਹਨ ਹੈ ਜੀ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ,
ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਹੋਈ ਆ 2 ਮਹੀਨੇ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਹੋਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਟਲ ਲਾਈਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ। ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਇੱਕ ਪਿਲਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਟਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਆ ਹਰ ਵਰਗ ਲਈ, ਹਰ ਉਹ ਲਈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੇਨ ਸਿਰਫ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਹਜੇ ਬਾਰ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਰ ਵੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਨਾ ਕੁ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵੀ 100 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹਾਂ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਵੀ, ਹਲਵਾਈ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਰੋਹਿਤ ਜੀ, ਸਟੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕਾਫੀ ਵਰਗ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ। ਪਰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਦੇਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਖਰਚੇ ਕੱਢਣੇ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਟਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਕੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢਣ ਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਦ ਸਟੈਲਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹਰਪਾਲ ਲਾਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। We at GNA University see potential in everyone and everything around us. We drive innovation and entrepreneurship, encourage thought leadership. We are at the forefront of new age digital technology. We are world standard in theory and practice. We are a multicultural network community. We groom competent global citizens to effect positive change around them.